میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل نہیں ہوتی۔ اگر سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو خود نہیں بدلتی، یہ الیکشن 14 تاریخ کو ہی ہو جائے۔ کچھ عرصہ اور بدقسمتی سے ماحول ایسا ہی رہے گا، اور جب تک ہم شہری مل کے اس ریاستی جبر کی مشینری کو اپنے ماتحت نہیں کرتے۔ نگران دورانیے میں ایک نگران حکومت اور اس کے سارے جو افسران ہیں وہ نگران ہیں ایک لحاظ سے۔ یہ آئی جی کو بھی پتہ ہے کہ اس نے نگرانوں کے ساتھ ہی شفٹ ہو جانا ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں اس قسم کی نئی روایتیں ڈال رہے ہیں جو کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہوں گی۔ یہاں چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی وہی انہوں نے رسم دہرا دی، اور گیٹ کو وہ آرمرڈ پرسنل کیریئر اے پی سی کے ساتھ، جس کی چادر اتنی موٹی موٹی ہوتی ہے کہ وہ بلٹ پروف ہو، اندر جو بندے اہلکاران بیٹھے ہوں، اس کے ٹکر کے ساتھ گیٹ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو ساری واردات پولیس کی یہ جب چلی ہے فلم میں، تو اس سے لوگوں کو زیادہ آگاہی ہوئی ہے اس بربریت کی، اس فاشزم کی، اور اس سے نقصان ہوا ہے، حکومت کو نقصان ہوا ہے، نگرانوں کو نقصان ہوا ہے، ان کے اتحادیوں کو نقصان ہوا ہے۔ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ یہ چل گئی ہے فلم اور لوگ کوئی مرعوب ہو جائیں گے، مرعوب کوئی نہیں ہوگا، اور یہ اس کے خلاف ایک نفرت اور ایک مزاحمتی جذبہ پیدا ہوگا۔ ابھی تو لگتا ہے کہ ان کا منشا یہ ہے کہ یہ مذاکرات سے گریز کر جائے، ان کو جواز دو کہ یہ مذاکرات سے نکلے۔ اب مذاکرات سے نکلیں تو وہ گورنمنٹ ایک بنائے گی، لو جی یہی نکل گئے، ہم تو نہیں نکلے۔ یہ ایک ٹائٹ سپاٹ میں خان کو لانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان کی پارٹی اس کے معاملے میں اس کو سنجیدگی سے دیکھے گی۔ میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایک پلان تو نہیں ہے، اب ایک منصوبہ تو نہیں ہے، منصوبہ جس سے کچھ حاصل کرنا ہے کہ 2 تاریخ کو ادھر سے بائیکاٹ ہو جائے، اور وہ اپنا یہ سارا 14 مئی کے معاملے میں جو الیکشن کا آرڈر کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر ججوں نے خود یا کسی کی تحریک پہ اس کے 10-12 دن نہ بڑھا دیے، کہ اس وجہ سے کہ اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ 14 تاریخ کو الیکشن ہو، وہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے، ہم نے کاغذ خریدنا ہے، لسٹیں چھاپنی ہیں، جو کینڈیڈیٹس کی ہیں ان کی فہرستیں چھاپنی ہیں، پوری جو پولنگ سکیم ہے اس کی ساری لسٹیں ہر پولنگ سٹیشن کے لیے چھاپنی ہیں، تو ہم نہیں کر سکتے۔ اب یہ اور ہمیں فنڈز بھی نہیں مل رہے، اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ 90 دن کے معاملے پہ عدالت مجبور ہو جائے، اور عدالت کہہ کہ یہ 90 دن میں تو واقعی نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن ہے، پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، میرا تجربہ 50-55 سال کا ہے وکالت کا۔ اگر سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو خود نہیں بدلتی، یہ الیکشن 14 تاریخ کو ہی ہو جائے۔ جیسے بتایا گیا کہ رات کے بغیر وارنٹ کے گرفتاری کرنے کے لیے پولیس آئی تھی، اس پہ کیا کہیں گے؟ ان کا اریسٹ وارنٹ نہیں تھا، نہ ہی سرچ وارنٹ تھا، نہ ہی اریسٹ وارنٹ تھا ان کے پاس۔ یہی نہیں کہ صرف وارنٹ کے بغیر آئی تھی، چودھری پرویز الہی صاحب کی اس وقت ضمانت بھی ہو گئی ہوئی تھی،
ये 633 जो FIR 6/23 हाई कोर्ट से, हाँ, उधर से हाई कोर्ट ने इनकी प्रोटेक्टिव बेल हुई भी थी और वो सारी मीडिया पे आ रहा था, सारे हर जगह, और इनको खबर नहीं थी पुलिस को इसकी बात। ऑर्डर अगर हाई कोर्ट का अनाउंस हो जाए कि इसको हम जमानत देते हैं या इसको पेश करो, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑर्डर अदालत का, अदालत उज़्मा का, अदालत आलिया का बिल्कुल उस पे पाबंद है, हर कोई उस पे उसके मुताबिक चलने का, अगर वो सिर्फ अनाउंस कर दिया जाए। और अक्सर होता है अदालतें बाद में लिखती हैं फैसला, उसी वक्त हथकड़ी उतर जाती है। जिसको बरी किया सेशन जज, अगर सेशन जज साहब भी कह दें तो उसकी हथकड़ी उतर जाती है, वो दस्तखत चाहे बाद में या ऑर्डर की कॉपी बाद में मिले। और ये तो मुश्तहर हो रहा था कि चौधरी परवेज इलाही की जमानत होगी, ये तो ज़बान ज़दे आम था। ये सर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आएगा इनकी बात की इन्होंने बगैर हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाके काम किया। निगरान हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी है और उसके बाद भी पुलिस का इन लोगों के इस तरह के अहकाम मानना जो कि गैर कानूनी भी और तस्वर किए जाते हैं और गैर आईनी भी, तो इसके ज़िम्मे में आइन क्या कहते हैं? अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा जिस तरह 6 मई तक जमानत थी, तो सुना कि CM, IG और CCPO ये भी मुल्क के अंदर नहीं है, सोनिया चले गए। एंटी करप्शन किसके कहने पे ये जो है वो रेड किया और ये क्या चैलेंज हो सकता है? ये सारी कार्रवाई जो हुई है वो तो चैलेंज हो सकती है। आपने क्या पूछा था? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया? हाँ जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही लगता है, इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही लगता है। और इस पे जो एंटी करप्शन की टीमें हैं, जो पुलिस की टीमें उनकी मावनत में यहाँ आई हैं, उन अफसरान पे, सिपाहियों पे तो अब नहीं ना लगना चाहिए, उनके अफसरान इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन के खिलाफ, सब के खिलाफ तौहीन अदालत। CCPO और IG यहाँ पे नहीं है, तो फिर एंटी करप्शन में किसके कहने पे जो है इक़दाम होता है? ये तो अब रिकॉर्ड पे देखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये गवर्नमेंट का काम। अब गवर्नमेंट से मुराद होती है होम सेक्रेटरी ऐसे मामले में। चौधरी साहब से आपकी मुलाकात हुई है क्या, बातचीत हुई क्या, वो कहते हैं? नहीं, मेरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात नहीं हुई, परवेज इलाही साहब यहाँ नहीं है, मेरी उनकी फैमिली से मुलाकात हुई है और वो हौसले में है। और जो बेगम साहब हैं परवेज इलाही साहब की, वो पुरानी, उनको ये इस बार उस पर कोई असर नहीं होता, मैंने तो देखा है। सर ये बताएं कि जो स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल बड़े अरसे से जारी है, जब खान साहब थे तो उन्होंने नैब को इस्तेमाल किया, नैब इतनी इफेक्टिव नहीं है, कोई एंटी करप्शन जो है इस्तेमाल हो रही है, आखिर वसाइल जो हैं अवामुन्नास के हैं, इनके टैक्सी से पुलिस और दूसरी तमाम जो अपना एजेंसी है उनको पे किया जाता है। तो ये बताएं ये इस्तेमाल जो है किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? देखिए ये सवाल, किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? ये सवाल जो है ये तो कम से कम 1 सदी से इस धरती पे पूछा जा रहा है, पार्टीशन से भी पहले, कि जी ये सारी मशीनरी टैक्स पेयर्स की से आमदन में है, मैं टैक्स पेयर हूँ, ज़्यादा ये मशीनरी मेरे मातहत होनी चाहिए और सेंसिटिव होनी चाहिए, हसास होनी चाहिए मेरी अपनी ख्वाहिशों के। ये अभी कुछ अरसा और बदकिस्मती से माहौल ऐसा ही रहेगा, और जब तक हम शहरी मिल के इस रियासती जबर की मशीनरी को अपने मातहत नहीं करते। जैसे सब आखिरी के एस्टेब्लिशमेंट कहती है बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं, क्या आपको नजर आता है DGIS आने भी कहा जाए कि तमाम सियासी जमातें जो है? मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, बहुत पहले से कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट कभी न्यूट्रल नहीं होता।